दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब तुसी जिहड़ा अगला साडा सेगमेंट है उस विच तुसी की कहना चाहोगे, किहड़े जिहड़े अहम इशू ने वो डिस्कस करने चाहोगे? देखो पहले सैक्शन के दौरान कुछ कामेंट साडे वीरां दे आए ने। गुरलाल सिंह असंध उन्होंने एक लिंक भेजा जिहड़ा कि इंटरव्यू गुरप्रीत घुग्गी ने सिडनी दे एक पंजाबी प्रोग्राम च दिता सी जी। गुरविंदर सिंह लिखते ने, डॉक्टर साहब सैल्यूट टू योर एफर्ट एंड TV 84, ग्रेट जॉब। वकास अली कहते ने, यू आर ग्रेट मैन डॉक्टर साहब। कमलजीत सिंह मान, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आस्ट्रेलिया तो कुलराज कौर, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरजीत राय, गुड जॉब उन्होंने दो। हरमेल सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आनिस सत्ती, खालिस्तान जिंदाबाद। सो असी इन्होंने सारे ही वीरां भैणां दा शुक्रिया अदा करते। पिछली डॉक्यूमेंट्री दे विच एक उच्चारण जिवें राय बुलार है, पर क्योंकि इंग्लिश एक्सेंट च उन्होंने बुलर किया, और कुछ थोड़े जे हिस्टोरिकल जिहड़े ने आस्पैक्ट वो, क्योंकि कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां लोकल ट्रैडिशन च हुंदियां, लोकल परंपरा च हुंदियां, कुछ जिहड़ा है वो अड्ड अड्ड इतिहासक सोर्सिस राही हुंदियां। सो कदे भी तुसी किसी नैरेशन नूं परफेक्ट तो नहीं कह सकते, पर मैं समझदा हां भी असी एप्रीशिएट करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का यह एफर्ट कि उन्होंने ये सारे छोटे जे सैगमेंट दे विच सिख थॉट नूं और सिखां दीआं भावनावां दी कदर करदे हैं। खास तौर पर जिहड़ी कॉरीडोर दी प्रपोजल है, और पाकिस्तान सरकार ने कहा कि बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट तो वो रोड 4 किलोमीटर की उन्होंने तैयार की हुई है कि भारत सरकार भी जिहड़ी अलाउ करे ताकि सिख पंजाब चों आण, दूसरे पासों आके शाम नूं चले जाण। पंजाब असैंबली ने भी इस बारे यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास किया है, पर अज तक भारत सरकार ने इस ते रिस्पॉन्ड नहीं किया, या वो चाहते ही नहीं ने कि इवें होए। सो असी जिथे इस एफर्ट दे लई, क्योंकि पाकिस्तान दे विच होर भी इतिहासक गुरुद्वारे जिहड़े कि पिछले काफ़ी समय तो जिहड़े बंद पे सन, जां उत्थे कोई होर लोग बैठे सी, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, औकाफ बोर्ड ये एफर्ट कर रहा है भी उन्होंने खाली करवा के उन्होंने थावां दे उत्ते जिहड़ा है वो वापस गुरुद्वारे दी गलोरी गुरु ग्रंथ साहिब ते प्रकाश होण। जिहड़ा इशू अज मैं हुण डिस्कशन दे अधीन लिया रहे, क्योंकि असीं किवें भारत ने बलूचिस्तान दा इशू 15 अगस्त 1947 की अपनी स्पीच मोदी ने उस तो पहला ही ऑल पार्टी जिहड़ी इन्होंने सर्वदली मीटिंग की उहदे च ही चुक लिया सी। और ये हुण जदों दा उड़ी दा हमला जां इस दी आड़ दे विच जिवें भारत दे सारे ही एक्सपर्ट बने हुए, उन्हां दे फौजी जरनल या दूजे, उन्होंने तो एक जंग की अग लाई हुई है उत्थे कि जंग रचाओ, लेकिन उन्होंने डिप्लोमैट जिवें असी कल नवाज शरीफ की स्पीच यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली उन्होंने एनालाइज किया सी, और एक ऑप्शन हुंदी है किसी भी कंट्री दे डिप्लोमैट दे कोल कि वो उसका जवाब दे सके। सो इंडियन जिहड़े नुमाइंदे सी उन्होंने उस दे उत्ते बिल्कुल जहरीला दूजा पासा जिहड़ा वो उन्होंने अपना जहर उगलिया। और भारत दे विच क्योंकि बयानबाजियां हो गई, ये कर दिओ वो कर दिओ, और असी कल जिक्र नहीं सी कर सके कि किवें उन्हां दे एक अपने आप नूं एक्सपर्ट कहाण वाले ने, जिहड़ा उन्हां दा राज सभा दे नां थल्ले एक TV पार्ट है जिन्हों कि इंडियन गवर्नमेंट फंड करती है, उहदी पैनल डिस्कशन दे विच कहा कि जी बड़ी चंगी गल है उड़ी दे विच जिहड़े मारे गए ने 4 दहशतगर्द, उन्हां दा DNA टेस्ट करवाने का फैसला किया है सरकार ने। और उन्हें कहा जी ये कला DNA ही नहीं, इन्हां दा टेस्ट करो, इस DNA नूं टेस्ट करन तो बाद फिर कश्मीरियां दे DNA नाल मिलाओ, और जिहड़े भी उहदे दहशतगर्द उन्हां दे सारे रिश्तेदार मार दो। और उहदे च उन्हें बड़े फखर नाल कहा कि देखो जी पंजाब दे विच KP गिल ने किवें शांति स्थापित की सी, उन्हें भी जिहड़े दहशतगर्द सी उन्हां दे सारे रिश्तेदार मार दिते सी, और पंजाब शांत हो गया। और हुण जिहड़ा है वो कश्मीरी सारे मार दिओ जिहड़े भी कोई इस किस्म की मिलीटेंसी करने वालियां दे रिश्तेदार ने। सो एक पासे तां ये बिल्कुल खुलेआम नस्लकुशी बीज नाश करन दी गल, जदों DNA दे नाल, क्योंकि जिस जमाने च ये शब्द बीज नाश जां नस्लकुशी सी उदों ये नहीं सी कि भी सब कुछ अल्टीमेटली DNA दे विच आंदा है। हुण ये तां उस फाइनर लैवल तक जाके
ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਿਆ 80% ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਮੰਡੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ TV 84 ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭੁੜਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਗਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UN ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਟਰਕੀ ਔਰ ਸੀਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲੋਅਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਨੇ ਕੁ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ ਅਪਰ ਲੋਅਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੰਡਸ, ਚਨਾਹ ਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏ, ਅਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਔਰ ਲੋਅਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਚਨਾਹ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਗਲਿਆਰ ਡੈਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇੱਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। 1960 'ਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਮੀਰਪੁਰ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਤੀਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਤੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ
ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਲੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ 1959 ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਰੇਕਸ ਅਪ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਅਪਸ ਐਂਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਰੇਜ਼ਡ the ante on Pakistan and for the first time since the relationship started its downward slide mentioned the historic Indus Water Treaty between the two nations with an assertion that for any treaty to work there is a need for mutual trust and cooperation। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਵਨ ਲਿਆਣਾ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਸਟੇਟਡ ਟੁਡੇ ਐਟ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਬਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ। His response is likely to trigger a fresh round of allegations and counter allegations between the two countries। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ, ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗੇਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਰਿਆਏ ਵਾਗਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ 20 ਮੀਲ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਈਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਇਸ਼ੂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਰਦਰ ਚੋਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥਰਾਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।